संतो मन पवने सुख बनिया, किछ जोग परापत गनिया। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे। नानक तिना बसंत है, जिनकर बसिया कंत। जिनके कंत दिसापुरी, से अहनस फिरै जलंत। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा राखो प्रभु, राखो प्रभु। नानक ते कर हाथ। जुगो जुग अटल, वालिए कुल आलम। मुजस्मे अबे हयात, बाणी दे बोहित। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच। धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज, तिन्हां दे पावन पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब जी विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੁਕਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੋਨੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 434 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਬਾਣੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
मुखार बिंद तो उचारी हुई 52 अखरी जो गौड़ी राग विच। सो 2 बाणियां गौड़ी राग विच और 2 बाणियां आसा राग विच। हाँ, एक होर गल, किते किते विद्वानां दा ये भी विचार है कि गुरु नानक देव जी की बाणी जो राम कली महला पहला दखनी ओंकार दे विच सारी बाणी अखरां तो नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ शब्द ਹਨ, कुछ पौड़ियां ਹਨ जिन्हां ਦੀ शुरुआत अखरां तो हो रही है, बाकी बाणी ਜਿਹੜੀ है वो अखरां तो नहीं। कुछ विद्वान उस बाणी ਨੂੰ भी अखरां तो शुरुआत करके ਜਾਂ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ कि ਇਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ अखरां ਤੋਂ शुरू ਹੁੰਦੀਆਂ और अखरां ਦਾ विस्तार ਇਹਨਾਂ महापुरुषां ने अपने मुखारबिंद तो जो है वो कीता और साडी झोली विच लुकाई दी झोली विच पाया। अज दा जो शब्द आप जी दे कोल है, ये शब्द है ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन मन रहे तो 3 लोक की बातें कहे। इत्थे मैं थोड़ा जिहा इस शब्द नूं, क्योंकि ये शब्द असी आम तौर पर प्रचारक जो भी किते मन की गल आउंदी है ना, तो असी कथा दे विच ये शब्द बड़ा इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रचार करते हैं। दरअसल ये है की है, क्योंकि कथा दे विच जो आपां लगातार कथा करते हैं, कोई प्रमाण दे जाने तो वो असी उहनूं खोलते नहीं है विस्तार दे नाल। अज आपां इस शब्द ने महाराज ने बख्शिश की है, कोशिश करांगे इसनूं खोलण दी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच मन दियां 2 अवस्थावां दा जिक्र किया गया जो इहदे विच भी किया गया। ये मन शक्ति पहला आपां इहदे अखरी अर्थ कर लईए पूरे श्लोक दे। इहनूं श्लोक कह लो, चाहे पौड़ी कह लो, चाहे बंद कह लो, चाहे पदा कह लो, कुछ भी कह लो, इस ते आपां अखरी अर्थ कर लईए। जदों ते ये मन संसार वाले पासे जांदा, फिर ये विकारी हो जाता तो माया का रूप बन जाता। ये है ये मन शक्ति। यह मन सियो, जदों इहो ही मन संसार नूं छड्ड के परमात्मा वाले पासे परमार्थ दे रस्ते वाल नूं जांदा, उस समय ये कल्याण रूप हो जाता। इहदे विच शिव रूप आ जाता। शिव का अखरी अर्थ परिपूर्ण परमात्मा करना। ये परमात्मा दे वाल नूं जांदा। इहदा रस्ते जिहड़े पैर है, जां आपां कह लईए इहदे पैर परमात्मा दे वाले पासे नूं चलने शुरू हो जाते। फिर महाराज कहंदे ये मन पंच तत्व को जियो। जिस तरह साडा शरीर 5 तत्तां दा बनिया, इस तरह मन भी जिहड़ा ना वो 5 तत्तां दा बनिया। इहनूं आपां अगे जाके विस्तार करांगे। इहदा ये मन ले जो उन मन रहे। उन मन दा अखरी अर्थ की है? इन्हें संसार नूं भी छड्डता। संसार नूं छड्ड के ये मन जिहड़ा उचाई वाले अवस्था ते आ गया, जिस अवस्था दे आके इहदे अंदर परिपूर्ण परमात्मा नूं मिलन दे लई एक तड़प पैदा हो गई कि हुण मैं इहदे तो बगैर नहीं रह सकदा। हुण मेरा जिहड़ा वसल है, हुण जिहड़ी मेरी मंजिल है, वो सिर्फ ते सिर्फ परिपूर्ण परमात्मा है। ये मन ले जो उन मन रहे। जदों इस अवस्था विच आया, उहदे अंदर एक तांग आ गई, उहदे अंदर एक तड़प आ गई, जिन्हों महाराज कहंदे आ मेरा मन लोचा है, हुण मैं गुरु दर्शनां तो बगैर नहीं रह सकदा। जिन्हों महाराज कहंदे बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान। उहदे अंदर एक तांग पैदा हो गई। ए मन ले जो उन मन रहे तो 3 लोक की बातें कहे। फिर ये पूरे संसार दी, फिर ये जगत दे कल्याण दे वास्ते जिहड़ा है वो मन जिहड़ा सोचदा है, वो मन जिहड़ा अरदासां करदा, जिहड़ी अरदास सिख हर रोज करदा, नानक नाम। बड़े ध्यान दे नाल 3 लोक की बात देखो। मन उही है, उही मन है, शरीर उही है, शरीर विच मन उही है जिहड़ा कदी माया का रूप सी, जिहड़ा परमात्मा के रस्ते ते चलना शुरू किया। जो परमात्मा के रस्ते ते चलदियां चलदियां इस संसार तो बाहर चला गया, इस संसार तो ऊपर हो गया, इस संसार तो निर्लेप हो गया। वही उन्मन उहदे अंदर ही
खिड़ाव पैदा हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मैं जो पढ़ रहा सीगा ते शब्द नूं विचार रहा सी ना, तुसीं ना किते इस शब्द दे बारे डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी की किताब है गुरमत मनोविज्ञान, जरूर पढ़ के देखियो। उसने बड़े प्यारे तरीके दे नाल इस मन दीयां अवस्थावां नूं उन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी लिखते हैं कि मन जिहड़ा ना, इनू असीं इदां मन लईए कि दो अवस्थावां, एक अवस्था उच्ची है तो एक अवस्था नीवी है। नीवी अवस्था वाला जिहड़ा मन है उहदे विच विकार है, उहदे विच दोख है, वो हमेशा ही माड़े पासे नूं सोचदा, उहदे अंदर सोच जिहड़ी है वो कदी भी उसारू नहीं आउंदी। और जदों असी अपने मन नूं कमरा बंद करके 5-7 मिनट इहदे अंदर दी झात मारदे आ ना, ते माफ करना बेशक वो असी दस नहीं सकते किसी नूं, पर उस गल बारे या तो सानू पता ते या साडे परमात्मा नूं पता। ईवन इत्थों तक असी अपने जीवन साथी दे नाल भी वो गल्लां सांझियां नहीं करते। जदों मन दी अंदर दी झात मारदे आ ना, फिर इहदे अंदर दे जिहड़े औगण आ ना वो सानू दिखाई दिंदे आ। और कदी कदी ये मन जिहड़ा ना ये अपने आप दे नाल ही झगड़ा करदा, अपने आप दे नाल ही ये मन जिहड़ा ये सुलह कर लैंदा। ते इस मन की कई बार अवस्था ये बनती है, ये झगड़ा ते सुलह करदियां होया वो जिहड़ा उच्चा ते नीवा मन है ना, वो दोनों एक थां ते इकट्ठे हो जाते, वो इकल्ला मन ही रह जाता। दोनों अवस्थावां एक थां ते आंदियां। गुरु ग्रंथ साहब दे वचन है, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, सथ मैंने सुलह, ते मन ही मंझ समाए, मन ही मंझ वो मन, वो जिहड़ियां दोनों अवस्थावां एक थां ते आके इकट्ठियां हो जांदियां। ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज दी आपां जदों बाणी पढ़दे हैं, ये मन शक्ति, सिर्फ इत्ते हले मैं विचार कर रहा, महाराज कहंदे आ इहदा शक्ति होण दा कारण की है। मन माया में रम रहे हो, माया दे विच ये कहंदे वड़िया होया मन, कहंदे ये संसारी पदार्थां दे ने इहदे उपर अपना असर पाया होया, ये संसारी पदार्थां दे विचों निकलदा नहीं पिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहंदे कहंदे जिस तरह एक दीवार दे उपर तस्वीर पेंट कीती होवे ना, बनाई होवे, उस तस्वीर नूं आपां उतारना होवे, साफ करना होवे, तस्वीर तो साफ हो जाएगी लेकिन उस दीवार के उपर अपना निशान जिहड़ा वो छड्ड जाएगी, दीवार के उपर अपना निशान छड्ड जाएगी। इसे तरह जदों असी मन नूं माया दे पासियों मोड़ते हैं तो उहदा निशान तो रह जाता, लेकिन उस निशान नूं मिटाउण वास्ते सानू शब्द की लोड़ है, गुरु का आसरे की लोड़ है। महाराज फरमाउंदे मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों छाडत नाहिन भीत। जिस तरह वो जिहड़ी दीवार है, दीवार तो तस्वीर उखाड़ते हाँ, साफ करते हाँ, उस दीवार ते कोई ना कोई निशान बन जाता, इसे तरह साडा मन जिहड़ा है वो माया दे विच फसिया होया है। माया दे विच, माया है की है, वैसे आपां पहलां भी बेनती कर चुके हैं, माया किसनों आखी है। देखो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ना हर गल की परिभाषा भी दी गई है। जिस तरह असीं शब्द पढ़ते हैं ब्रह्म ज्ञानी, आपां आम तौर पर किसी को कह दिंदे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी है बाणी पढ़न वाले, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी कौन है? महाराज फरमाउंदे मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एक किस बिन कोए, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ये परिभाषावां महाराज कहते माया की है, माया किसनों आखी है, क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख जियो बद्ध है, हौमे कर्म कमाए। माया दे विच लपेटिया होया इंसान, माया दी गिरफ्त विच आया होया इंसान
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਉ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾਡਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਧੋ। ਇਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਭੀਲਕ ਗੁਰੂ। ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੁਟਹਰ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੂਟੇ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੌਰੂ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟੇ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਖਿੜਾਓ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਉਨਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਸਭਨੀ ਥਾਈ
ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਏ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਏ ਮਨ ਸੀਓ, ਏ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਏ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਖਿੜਾਓ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਓ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ। ਯਈਆ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣਹਿ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੂ ਲੇਹ ਇਆਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਯਈਆ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਰ, ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਉ। ਕਰ ਬਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਉ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 2-3 ਬਚਨ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਈ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੱਗਣ। ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ 3 ਇੰਦਰੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ, 3 ਇੰਦਰੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਇਸ 2.5 ਇੰਚ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਥੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਬਾ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਛਿੱਤਰ ਸਹੇ ਕਪਾਲ। ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ। ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਪਵੇ ਦੱਜੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਹੈ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਇੰਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਲਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ? ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਦਿੱਤ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਰਵਨੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ
हो हे पतत पुनीत। महाराज कहते तू बड़ा, कहते तू पतित है, तू गिरिया होया महाराज, कहते तू कहते पुनीत हो जावेगा। इत्थे महाराज कहते कर बस काया गाओ, कहते इस शरीर नूं किते साध लै। कहते अगे महाराज कहते रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाओ, कहते देखी किते इस रण तत्ते दे विच ये जो संसार है ਇਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਬਸੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ मन मुख नहीं बूझे। ये बड़ा अंदर इन्होंने हलचल मचाई हुई है। इसलिए महाराज कहते हैं रण रूतो भाजे नहीं, कहते देखी किते, कहते इस रण तत्ते दे मैदान दे विच कहते किते भज ना जावी, ये युद्ध है, किते हार ना जावी। फिर महाराज कहते सूरो थारो नौ, जे तू किते जित गया ना इस शरीर नूं, कहते जितण दे विच इस काया नूं, ते तू कहते सूरमा मैं। कहते महाराज फिर अगे सूरमे देखो सिफत भी करते हैं, जे तू जित गया ना ते महाराज कहते तेरे वर्गा सूरमा कहता होर कोई नहीं। अगे महाराज फरमाउंदे है रारा रस निरस कर जानिया, होए निरस सो रस पहचानिया, एह रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। दो किस्म के रसां की गल है जी गुरु ग्रंथ साहब विच। जिस तरह मन की गल की है उसे प्रकरण उही चलता आ रहा। एक रस है संसार का, है ना, पदार्थों का सारा आपां नूं पता है। एक रस है निरंकार का। संसार का रस ऐसा है जिन्हों महाराज पता की कहते, बाबा रविदास जी नूं पुछ लीए, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, इन्हां च एक एक दुख सी, कहते इन्हां दी विनाश हो गए, कहते खत्म हो गए, कहते इन्हां दे अंदर इंद्रियां नूं एक एक रस लगा होया सी। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै, तेरे अंदर ते कहते ये पंजे पे आ ताकी के तक आस, ताकी के तक आस। हुण मृग नूं की है जी, मृग नूं जिहड़ा हिरन है उन्नूं कन्नां दा रस है, ते आपां की करना इसे रस नूं असी बदलना, दुनियावी गाने जां दुनियावी जिहड़े वो नहीं सुनने, उन्हां दी बजाय असी गुरु दा शब्द सुनना। देखो तब्दीली तो तां ही होवेगी ना, फिर ही वो वाली पंक्ति दे उपर आपां पंक्ति लैके गए है, ए मन ले जाओ उनमन रहे। इस जिहड़ा कन्नां दा रस जिहड़ा मृग दा है, झंडे हड़े का नाद सुनता, जिहदे करके वो फस जाता। महाराज कहते जे तू फसना ही है ना तो शब्द दे विच आके फस जा। ये शब्द दे विच फसेगा ना फिर तेरे हालात पता की होणगे। शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण ना, बोलिया करो नाल, तां फिर मरण ना होई। महाराज कहते मृग मीन, हुण मीन नूं की है, मच्छी नूं है जीव दा, वो जीव की खातर समुंदर के किथे किथे हेठां जाती है, तो कुंडी नूं लगा मास का टुकड़े दे वास्ते दौड़ती है, तो उन्होंने खाण की खातर फस जाती है अपनी मौत। कहते जे तू अपनी रसना नूं वो मच्छी वाला रस छड्ड के किते शब्द दे रस दे नाल जोड़ दे ते तेरा पार उतारा हो जाए। मृग मीन पतंग, हुण पतंग का रस की है, पतंग नूं है जी रूप देखण दा, वो लाट देखदा ना, अग की लाट देखदा, उहदे आले दुआले घुमदा हैगा,
ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੂਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਵੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਇੰਨਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਹੁਣ ਕੁੰਚਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਮ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੋ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਾ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ 2 ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਰਸ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਕਟ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਰਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਰਿਕਾਜ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵੇ ਮਨ ਲਾਵੇ ਅਨਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੈ ਅਰ ਜੋ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਤੋ ਅੱਲਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੱਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭਹਿ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ। ਧਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਿਵ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੇ ਵਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦਿਆਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ ਵਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੂੜਾ ਬਣਾ ਦਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਐ, ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਨਾ ਡੋਲੇ ਕਾਹੂ। ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ ਪਾਹਨ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ, ਜਲ ਮੈਂ ਬੂਡੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਿਆਈ, ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੁਹੋ ਨਾ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਵਾਟ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਭੇਖ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਤਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਉਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਉਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਰ ਜਾਉ ਤਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਲਿਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਲਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹੇ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਸਾਇਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੀ? ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਫਜ਼ੂਲ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਹੁੰਦਾ ਬਚੀਏ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਬਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮੂੰਹ ਪਵੇ ਗੰਢ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਬੁੱਚ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਹੜਬੁੱਚ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੜਬੁੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤਉ ਅੱਲਾ ਲਹੇ ਲਹੇ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੁਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੇ ਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ।